Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed how to find the value of sin x by 2, cos x by 2, tan x by 2 by use of the value of cos x. Suppose cos x ની value તમને ના આપી હોય, then you have to find the value of cos x first by use of right angle triangle. Then you can find the value of sin x by 2 as well as cos x by 2 and tan x by 2. Now we are going to discuss in this lecture the last portion of your chapter, some useful applications of sine formula and cosine formula. But what is the sine formula and what is cosine formula? In this lecture we have discussed about that. This topic is given in your textbook in the supplementary material. The textbook ની પાછળના જે supplementary materials આપ્યું છે એમાં તમને આ ટોપિક્સ મળશે. તો આ ટોપિક્સ માટે તમારે ટેક્સ્ટબુક ની પાછળ જવું પડશે. આન્સર્સ ની પાછળ આપેલું છે, તો ધ્યાનથી ત્યાં જોઈને કરજો પ્રોપરલી કામ. તો પહેલું we are going to discuss the sine formula here. First we are going to discuss the sine formula. What is sine formula? Okay, first we are going to discuss the sine formula. For the sine formula we have to take some particular assumptions like this. તમારે particular triangles ના notations ધ્યાનમાં રાખવા પડશે for the sine formula as well as cosine formula. If the triangle ABC is given, then the angle A, this angle A known as angle A, અને આપણે angle A નામ આપીશું. અને આ જ પેટર્ન પ્રમાણે નામ આપીશું. This angle is angle B and this angle is denoted as angle C. All the angles are denoted in capital letters. બધા જ એંગલ કેપિટલ લેટર્સ માં યુઝ કરેલા છે. Now the exactly opposite side of your triangle of your angle A is known as small a. The exact opposite side of your angle A is known as small a. The length of this side is small a. Same way, the exact opposite side of your angle B is known as small b, which is equals to AC. And the opposite side of your angle C is known as small c. આ જ notations આપણે use કરવાના છીએ. Small a means exact opposite side of your angle A. A ની exact opposite side તમારે consider કરવાની. That means A equals to small a equals to the length BC. Small b equals to your length AC, the length of side AC, and small c equals to the length of side AB. આ રીતે તમારે notations consider કરવાના છે. Okay, so these are the notations, useful notations to write down the sine formula as well as cosine formula. I am writing down the sine formula first. The sine formula is written as A divided by sine A equals to B divided by sine B equals to C divided by sine C. Capital C is there. A છે મતલબ length of side છે, તો એની સામે sine નો angle એનો exact opposite angle એટલે કે capital A. Same way, the side B divided by sine B ની સામે sine B આવશે અને C ની સામે sine C આવશે. Okay, A upon sine A equals to B upon sine B equals to C upon sine C, and this ratio is always equal
this ratio is always equal. Our ratio always equal જ હોય છે. And this formula is known as sine formula, or you can say that this is sine rule. અને બીજું નામ આપવું હોય તો sine rule પણ કહેવાય. So this is also known as sine rule. અને બીજું નામ આપી દઈશું SINE, sine rule. Okay, એટલે તમારે બંને નામ થી ધ્યાન રાખવાનું છે. In your physics, this sine formula or sine rule is also useful to calculate some force related questions when two pulleys are given in your equilibrium conditions. Then you have to find this formula. You have to use this formula to obtain the equilibrium force. Okay, તમારે equilibriums ના જ્યારે બી sums આવશે force ના ત્યારે તમે આ rule use કરશો. A upon sin A equals to B upon sin B and C upon sin C. Okay, or you can also write as ratio ને તમે 2r અને ratio ને તમે શું કહી શકો 2r. તમારી બુકમાં એ 2r ની જગ્યાએ k આપેલો છે તો આપણે k યુઝ કરશું. તમારી બુકમાં 2 કેપિટલ R ની જગ્યાએ 2r ની જગ્યાએ k આપેલો છે તો k યુઝ કરશું. તમને જે ઠીક લાગે whatever you want. Okay, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. હા, તમારી બુકમાં જે ફોર્મ્યુલા છે એ ફોર્મ્યુલાને બી ઊંધો કરીને આપ્યું છે or એટલે કે સેકન્ડ ફોર્મમાં આ રીતે પણ લખાય. અલ્ટિમેટલી ઇટ મેટર્સ રેશિયો ઇઝ ઇક્વલ. રેશિયો ઇક્વલ એ મેટર કરે છે, બીજું કંઈ નહીં. ધીસ ઇઝ sin A. હવે તમે આ રેશિયોને રેસિપ્રોકલ કરી દો તો આ થઈ જશે sin B divided by small b, which is equals to sin capital C divided by small c, which is also known as k. તમારી બુકમાં આ રેશિયો આપેલો છે, તમે આ રીતે લો કે આ રીતે લો તમને કોઈ જ વાંધો નથી. આ રેશિયો કોન્સ્ટન્ટ છે. This ratio is also constant. આ ત્રણેય ની લેન્થ સેમ કોન્સ્ટન્ટ છે. Okay, so this formula is known as sine formula or sine rule. So this formula is known as sine formula or sine rule આને કાં તો તમે sine rule કહી દો કાં તો sine formula કહી દો. Okay, same way we are going to discuss the cosine formula. આપણે cosine formula પણ ડિસ્કસ કરવાની છે, પણ એના પહેલા તમે જો આ રેશિયો લીધો હશે, if you are taking a upon sin a equals to b upon sin b equals to b upon sin b and equals to c upon sin c equals to constant k, then you can write a upon sin a equals to k. A upon sin a equals to k. Therefore a equals to k sin a. Therefore a equals to k times sin a as well as b upon sin b equals to k. B upon sin b equals to k. Then you can make the subject b equals to k sin b. Same way c upon sin c equals to k. Then you can write c equals to k into sin c. You can write k into sin c. Therefore you can relate a equals to k sin b equals to k sin b and c equals to k sin c. જે એંગલ હશે કેપિટલમાં છે, બાકી લેન્થ સ્મોલ લેટર્સમાં છે. ઓકે, અને હવે ડિસ્કસ કરીએ. નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ cosine formula. Cosine formula, or you can say that it is your cosine rule. અને તમે બીજું નામ આપવું હોય તો cosine rule પણ નામ આપી શકશો. This is very easy formula. આ પણ એક easy formula છે.
આ બધા ફોર્મ્યુલાનું આપણે કોઈ પ્રૂફ અત્યારે ડિસ્કસ કરવાના નથી કે આપણે જાણવું પણ નથી. સિમ્પલી એક્સેપ્ટ કરી લો. રીઝન કે આનું પ્રૂફ માટે લગભગ 3 થી 4 લેક્ચર સુધીનો ટાઈમ જાય. બરાબર, હર એક સ્પેશિયલ કેસ ડિસ્કસ કરવા પડે. ફોર એક્યુટ એંગલ, રાઇટ એંગલ, ઓબ્ટ્યુસ એંગલ, ટ્રાયેંગલ માટે આ બધું પ્રૂવ કરવું પડે અને ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ફોર યુ. તો આપણે પ્રૂફને છોડ દો થોડી. આ યાદ રાખો, આટલું કામનું છે, બીજું બહુ વધારાનું કામનું નથી. એટલે આપણે આટલું ડિસ્કસ કરી રહ્યા છે. કોસાઇન ફોર્મ્યુલા મીન્સ કોસાઇન રૂલ. હવે કોસાઇન રૂલ તમારે રાઇટ ડાઉન કરવો હોય તો બહુ જ સિમ્પલ છે. હું રાઇટ ડાઉન કરું છું. cos a, તમારે cos a રાઇટ ડાઉન કરવું છે. સપોઝ યુ વોન્ટ ટુ રાઇટ ડાઉન the value of cos a and formula for the cos a which is equals to તમારે શું કરવાનું? તો જે એંગલ છે ને એની ઓપોઝિટ સાઈડ a² અહીંયા લાસ્ટમાં મૂકી દેવાની અને બાકીની બે સાઈડ છે એટલે કે b² અને c² એડિશનના ફોર્મમાં મૂકી દેવાની. બાકીની બે સાઈડ્સ b² અને c² એડિશનના ફોર્મમાં અને અહીં જે સાઈડ મૂકી છે એ સબટ્રેક્શનના ફોર્મમાં મૂકી દેવાનું અને ડિનોમિનેટરમાં આવશે 2bc મતલબ બાકીની બે સાઈડ્સ આવશે. અહીં જે હશે એ -a², બાકીની બે સાઈડ્સનો સ્ક્વેરનો એડિશન અને નીચે આવશે 2bc. જે એંગલ હશે એની ઓપોઝિટ સાઈડ નીચે ડિનોમિનેટરમાં નહીં આવે. ઓકે, તમારી બુકમાં ફોર્મ્યુલા હશે b² + c² - a² equals to 2bc into cos a. તમે આ 2bc ને આ બાજુ લઈ દો એટલે 2bc into cos a થઈ જાય. આ ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા થઈ ગયું for the cos a. આપણે આ રીતે યાદ રાખીશું અને it is very easy to remember. રિમેમ્બર કરવા માટે આ બહુ જ ઈઝી ટ્રીક છે. therefore we can also write this formula like b² + c² - a² equals to 2bc into cos a. આ રીતે પણ લખી શકીએ બટ આપણે યાદ રાખવાનું આ છે. ઓકે, the second one આ ફર્સ્ટ હતું. the second ડિસ્કસ કરીએ. cos b, the formula for the cos b. now you know the trick. તમને ટ્રીક ક્લિયર છે? શું કરવાનું? એંગલ b છે અને એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ સાઈડ b થાય એટલે કે -b² અને સબટ્રેક્ટ કરી લો. બાકીની બે સાઈડ્સ કઈ છે? એક a² અને બીજી છે c². એ બંનેનું એડિશન કરો એટલે a² + c² - b² divide by 2ac. If you are multiplying this here, then you will get a² + c² - b² equals to 2ac into cos b. This is the cosine formula for angle b, means cos b. And same way, the third formula for the cos angle c. Cos c can be written as -c². બાકીની બે સાઈડ a² + b² divide by 2ab. અને આ 2ab ને આ બાજુ મલ્ટીપ્લાય કરશો. therefore you are getting a² + b² - c² equals to 2ab cos c. 2ab into cos c. તમારે આ ત્રણ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાના. આ વસ્તુ યાદ નહીં રાખવાની જરૂર, એ તો યુઝ કરવાની જરૂર પડશે એટલે કન્વર્ટ કરી દઈશું. Okay, you have to remember this sine formula in this form as well as in this form. આ ફોર્મ કઈ ડિફિકલ્ટ નથી. k લઈ લીધો, સામે કમ્પેર કરીને a ને સબ્જેક્ટ બનાવો, b ને સબ્જેક્ટ બનાવો, c ને સબ્જેક્ટ બનાવો. cos a cos b cos c જે છે એની એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ સાઈડ સબટ્રેક્ટ કરો. બાકીની બે સાઈડ્સ નો સ્ક્વેર એડિશન કરો. બંને સાઈડ્સ ના સ્ક્વેર નું એડિશન્સ કરો. નીચે 2bc મતલબ જે બે સાઈડ છે એ જ આવશે. ઓકે, તો બહુ સિમ્પલ છે. એટલે કોસાઇન ફોર્મ્યુલા યાદ રાખો, રિમેમ્બર કરવો બહુ જ ઈઝીલી મેં તમને કહી દીધું છે કે આ રીતે જ તમે રિમેમ્બર કરશો. હજુ પણ તમારી બુકમાં નથી બટ પ્રોજેક્શન ફોર્મ્યુલા આવે.
પ્રોજેક્શન ફોર્મ્યુલા બી ડિસ્કસ કરી લઈએ ફોર યોર કાઇન્ડ ઇન્ફોર્મેશન, તમારી નોલેજ માટે એઝ વેલ એઝ તમારે જીડબલઈ ના એમસીક્યુ સોલ્વ કરવા હોય, ગુજકેટ ને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ 12th માં સોલ્વ કરવા હોય તો પ્રોજેક્શન ફોર્મ્યુલા ક્યાંક યુઝ થતું હોય તો તમને દિમાગમાં રહે કે આવું કંઈક હતું ખરા. બરાબર. બાકી એને ડિટેલ્સમાં સ્ટડી કરવાના નથી આપણે, તમારી બુકમાં એના કોઈ ક્વેશ્ચન્સ નથી. બટ જોઈ લો what is projection formula. The next formula is projection formula. ચલો, in this formula આ બી યાદ રાખવું, રિમેમ્બર કરવું, ઈઝીલી હું તમને શીખવાડી દઉં છું, ઈઝીલી રિમેમ્બર કરવાની ટ્રીક સાથે શીખવાડી દઉં છું. The projection formula मतलब કે small a equals to શું લખાય, small a equals to શું લખાય, જેમ અહીંયા cos a equals to cos b equals to cos c equals to છે એટલે એંગલ્સ નું રિલેશન જોઈએ, હવે સાઇડ્સ નું રિલેશન જોઈએ. તો small a equals to you can write તમે અહીંયા b થી સ્ટાર્ટ કરો યા ફિર c થી સ્ટાર્ટ કરો, it is not matter, એ મેટર નથી કરતું. તો b cos અને એની સાથે એંગલ c આવશે, જે હશે ને એના સિવાયના બે વસ્તુ આવશે. અહીં તમે સાઈડ b લીધી તો એંગલ c આવશે, અને બીજી વાર સાઈડ c લો તો એંગલ b આવશે, ક્લિયર છે? તો અહીંયા b cos c c cos b આગળ પાછળ લખી શકાય, મતલબ કે અહીં જે સાઈડ હશે એના સિવાયની બે સાઈડ્સ નો યુઝ કરવાનો, અને જે સાઈડ છે એનાથી અધર એટલે કે બીજી રિમેનિંગ સાઈડ્સ નો જે ઓપોઝિટ એંગલ છે એ અહીં આવશે. મતલબ અહીં b છે તો એ cos c એંગલ આવશે, અહીં c છે તો cos b એંગલ આવશે. અને હવે તમને હું ક્વેશ્ચન પૂછું કે ફોર b ઇક્વલ્સ ટુ, તમને ક્લિયર હોય કે b ઇક્વલ્સ ટુ એટલે આપણે a અને c નો યુઝ કરવાનો છે. તો a into cos c, a into cos c plus c into cos a. ક્લિયર? ટૂંકમાં b અહીં આવે, ઓકે, અને c small c can be written as a cos b plus b cos a. મતલબ આ બંને ઇન્ટરચેન્જ થવાનું છે. બરાબર? ક્લિયર છે? તો this is your projection formula. These are the projection formulas. ત્રણેય projection formula નું નામ છે. ક્લિયર? એટલે આ તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી, એટલે આને રિલેટેડ કોઈ ક્વેશ્ચન તમારી બુકમાં આપ્યો નથી, બટ તમારે રિમેમ્બર કરી રાખવાનું કે ઇન ફ્યુચર કોઈ જીરેબલી કે એક્સ્ટ્રા કોઈ પ્રિપરેશન કરતા હોય ત્યારે આ બધા એંગલ્સ કામ લાગશે, ક્યાંક ના ક્યાંક યુઝ થવાના છે, એટલે થોડુંક પ્રિપરેશન આની માટે પણ કરી રાખવાની છે. ઓકે? અને આનો યુઝ કરીને તમારે આ ચેપ્ટર્સમાં એટલે લાસ્ટ ટોપિકમાં એપ્લિકેશન્સ ઓફ સાઇન ફોર્મ્યુલા એઝ વેલ એઝ કોસાઇન ફોર્મ્યુલા સ્ટડી કરવાની છે. એના પહેલા ફર્સ્ટ વી હેવ ટુ સોલ્વ સમ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન્સ, પ્રૂવ ધેટ ક્વેશ્ચન્સ. આપણે પહેલા પ્રૂવ ધેટ ના ક્વેશ્ચન્સ ને આપણે સિમ્પ્લિફાય કરતા સ્ટડી કરીશું, અને પછી એપ્લિકેશન એટલે કે વર્ડ પ્રોબ્લેમ્સ પર જતા રહીશું. સેમ એઝ યોર હાઇટ એન્ડ ડિસ્ટન્સ ચેપ્ટર, તમને 10th સ્ટાન્ડર્ડમાં હાઇટ એન્ડ ડિસ્ટન્સ ચેપ્ટર આપેલું એવું જ આ ચેપ્ટર્સ આગળ કન્ટિન્યુ થવાનું છે, તો ધ્યાન રાખજો. ચલો આટલે સુધી પ્રોપરલી જોઈ લો, પછી આગળ વધીએ. બીજી એક વસ્તુ, સપોઝ તમે આ જ ફોર્મ્યુલામાંથી a² ને સબ્જેક્ટ બનાવો તો આ જ ફોર્મ્યુલા થોડાક તમારા કન્વર્ટ થઈને આ ફોર્મમાં પણ લખી શકાય. તમારે એક જ ફોર્મ યાદ રાખવાનું, બટ બીજા બધા ફોર્મ્સ છે ને એમસીક્યુ માટે નીચે તમને ઓપ્શન્સ આપેલા હોય કે a² ઇક્વલ્સ ટુ શું લખાય. From this formula we can write a² equals to a² ને આ બાજુ લઈ જાઓ, બાકી બધું આ બાજુ લઈ દો. તો a² can be written as b² plus c² minus 2bc into cos a. આમાંથી a² ને જો સબ્જેક્ટ બનાવો છો તો b² plus c² minus 2bc into cos. સેમ વે અમારી જો b² ને સબ્જેક્ટ બનાવો તો આ બાજુ લઈ જાઓ અને આ બાજુ લઈ દો. Therefore you can write b² equals to a² plus c²
a square plus c square minus 2ac into cos b minus 2ac into cos b. તમારે આ બે જ યાદ રાખવાનું. સેમ વે આ ત્રીજું. આમ તો એક જ યાદ રાખશો. રીઝન તમને આવડે છે બનાવતા. કોઈ બી એંગલ ચેન્જ થાય તે પ્રમાણે ચેન્જ કરવાનું. cos c માટે જો c square ને સબ્જેક્ટ બનાવો, if you are making the subject c square, then you will get the answer c square equals to a square plus b square minus 2ab cos c. So a square plus b square minus 2ab into cos c તો આ જે કન્વર્ઝન છે એ અહીંયા નીચે લખી રાખજો. આની નીચે એક્ઝેક્ટલી, આની નીચે આ કન્વર્ઝન, આની નીચે આ કન્વર્ઝન અને આની નીચે આ કન્વર્ઝન, એટલે પ્રોપરલી તમને ક્લિયર રહે. અને આ બધા જ ફોર્મ્યુલા મને 3 ડેઝ સુધી, only for 3 days, 1 2 3 4 5 અને આ 6 7 8 અને આમ તમારે મને 8 ફોર્મ્યુલાસ એટલા 3 ડેઝ સુધી 2 ટાઈમ્સ ખાલી મોકલવાના છે. વધારે મોકલવાની જરૂર નથી, તમને આવડી જશે. અને ઈઝીલી મેં તમને જે ટ્રીક આપી છે યાદ રાખવાની, એ જ ટ્રીકથી કામ કરશો તો જલ્દીથી યાદ રહી જશે. ઓકે, now we are going to discuss the application of your cosine as well as sine formula. Now see here, your exercise 3.5 question number 1 is that in any triangle ABC, એવું જરૂર નથી કે right angle triangle, it is not necessary, it is right angle triangle. એ right angle triangle હોય એવું જરૂરી નથી. in any triangle ABC, કોઈ બી ટ્રાયેંગલ માટે cosine ફોર્મ્યુલા sin ફોર્મ્યુલા એપ્લિકેબલ છે. તો in any triangle ABC, if small a equals to 18, small b equals to 24 and small c equals to 30, ચલો આપણે ટ્રાયેંગલ બનાવી લઈએ. This is your triangle ABC. The length a equals to 18, b equals to 24 and c equals to 30. તમને લેન્થ્સ આપેલી છે. This is angle A, this is angle B and this angle is C. And you have to find the value of cos A, cos B and cos C. And in the second question, question number 2 માં તમારે sin A, sin B અને sin C ની વેલ્યુ જોઈએ છે. તો obviously છે કે cos A ની વેલ્યુ હોય તો sin A ની વેલ્યુ ડાયરેક્ટ કેલ્ક્યુલેટ થઈ શકે. કઈ રીતે? ડાયરેક્ટ કેલ્ક્યુલેટ ત્યારે જ થાય જ્યારે આ રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ હોય, અધરવાઇઝ નથી. sin A ઉપરથી cos A કાં તો cos A ઉપરથી sin A ની વેલ્યુ જો કેલ્ક્યુલેટ કરવી હોય તો તમારે રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ્સ ની જ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવી પડે. મતલબ રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ હોય તો જ ચાલે, અધરવાઇઝ નહીં ચાલે. એટલે આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો. સારું, વાંધો નહીં, એ તો બધું પછી જોઈએ. બટ અત્યારે હાલ બધા cos A, cos B, cos C તો ફાઇન્ડ આઉટ થાય ને. કોઈ બી ટ્રાયેંગલ માટે cos A, cos B, cos C ફાઇન્ડ આઉટ થઈ શકે છે. તો એ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. તો cos A, the formula for the cos A equals to minus a square, એ આવશે b square plus c square divided by 2bc, divided by 2bc. અને હવે તમે વેલ્યુઝ પુટ કરી સિમ્પ્લિફાય કરો. ચલો b square means 24 square plus c square means 30 square minus a square means 18 square divided by 2b means 24 and c means 30. અને આને તમે સિમ્પ્લિફાય કરશો એટલે તમને cos a ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ થઈ જશે. અને આટલું કામ તમારે જાતે કરવાનું છે. હું બધું કેલ્ક્યુલેશન્સ કરીને આપતો નથી, તો એ થોડું જાતે કરી લેજો. સેમ વે ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ cos b. The formula for the cos b is minus b square, એ આવશે a square plus c square divided by 2ac
divide by 2AC. Put the value here. We are getting 18 square plus C square means 30 square minus B square is 24 square divided by 2A means 18 and C means 30. અને આની વેલ્યુ પણ તમે કેલ્ક્યુલેટ કરશો એ તમને આન્સરમાં મળી જશે. બરાબર? અને આ બંને વેલ્યુનો આન્સર્સ નીચે મને કોમેન્ટમાં લખીને તમારે આપવાનો છે. અને લાસ્ટ વન find the value of cos C equals to minus C square A square plus B square divided by 2AB. Now put the value here. A square is your 18 square. B square means 24 square and minus 30 square divided by 2 into 18 into 24. 2 into 18 into 24 અને આની તમે વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટ કરશો એટલે cos C ની વેલ્યુ હું ડાયરેક્ટલી લઈ લઉં છું કે cos C ની વેલ્યુ 0 જ આવશે. cos C ની વેલ્યુ 0 જ આવવાની છે એટલે આ કન્ફર્મ છે. બરાબર? ચાલો આ વેલ્યુ મને યાદ છે એટલે મેં લખી દીધી cos C 0. જો આ વેલ્યુ 0 ના આવી હોત, અધર ધેન 0 આવી હોત, ત્રણેયમાંથી કોઈ બી એક વેલ્યુ 0 ના આવે તો તમે sin A cos sin B અને sin C વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટ ના કરી શકો. Why? You have sine rule but you can't get the value of sin A properly because you have the sine rule A divided by sin A equals to K. એટલે તમે A ની વેલ્યુ જાણો છો, K ની વેલ્યુ નથી જાણતા અને sin A ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. સેમ વસ્તુ sin B, તો B upon sin B, B જાણો છો, K નથી જાણતા અને sin B ફાઇન્ડ આઉટ. મતલબ કે sin rule થી આ કેસમાં sin A sin B sin C કેલ્ક્યુલેટ નહીં થાય, બટ જો તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવા તો cos A cos B અને cos C પરથી કેલ્ક્યુલેટ થાય, બટ રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ હોય તો જ બાકી ના થાય. એટલે અત્યારે હાલ જો cos C ની વેલ્યુ 0 છે, cos C ની વેલ્યુ 0 હોય એટલે કે angle C, therefore we can say that angle C is your pi by 2. cos pi by 2 equals to 0. Therefore triangle ABC is a right angled triangle. એટલે આ તમારો ટ્રાયેંગલ રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ થઈ જાય. જો રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ, જો આ રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ ના હોત તો sin A sin B અધરવાઇઝ sin C ત્રણેયમાંથી એક બી વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટ ના થાય. ધ્યાન રાખજો, જો તમે કોઈ એક ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ફંક્શન આપ્યું છે એના ઉપરથી બીજા ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ફંક્શનની વેલ્યુ અપડેટ કરવા જાવ છો તો એક જ કન્ડિશન છે, રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ હોવો જોઈએ. બરાબર? ભલે અત્યારે in any લખ્યું હોય, in any લખ્યું એટલે cosine ફોર્મ્યુલા યુઝ થાય, sin ફોર્મ્યુલા બી યુઝ થાય, બટ બીજી કોઈ મેથડ નથી. બરાબર? પણ sin ફોર્મ્યુલાથી તમને sin A sin B sin C મળવાના નથી. રીઝન કે k ની વેલ્યુ નથી. એટલે તમારે યુઝ તો કરવો પડશે cos A cos B cos C, બટ એ યુઝ ક્યારે થાય? જ્યારે રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ હોય. તો આ કેસમાં રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ છે જ એટલે તમે cos A cos B cos C આ ત્રણ વેલ્યુનો યુઝ કરી અને તમે sin A sin B sin C ની વેલ્યુ ઓબ્ટેન કરી શકો. અધરવાઇઝ you can't find the value of sin A sin B and sin C if this is not a right angle triangle. Okay, તો તમારા ક્વેશ્ચનમાં ક્વેશ્ચન નંબર 2 રીડ કરો. તો find the value of sin A sin B and sin C. અને તમારે આ ત્રણ વેલ્યુ પણ ઓબ્ટેન કરવાની છે. હવે તમારો રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ છે એટલું ક્લિયર થઈ ગયું. This triangle ABC is your right angle triangle. Then draw this triangle here. તો એ તમારો રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ ડ્રો કરીએ. Your angle C is pi by 2 means 90 degree means right angle. This is angle A અને આપણે લઈએ angle B.
ઓકે, c ની એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ સાઈડ b, આ b અને આ a. ક્લિયર? ચલો, અને હવે તમારે જે બી વેલ્યુઝ ઓબ્ટેન કરવી હોય એ થઈ શકશે. તમારી પાસે a ની વેલ્યુ છે 18, b ની વેલ્યુ છે 24 અને c ની વેલ્યુ છે 30. c ની વેલ્યુ છે 30. Now you can find the sine a equals to opposite side angle A, this is angle B and this is angle C. Opposite side means A divided by adjacent hypotenuse C means 18 by 30 અને તમારી 6 કેન્સલ થશે એટલે 3/5 એટલે આમાં આવશે 3/5. ક્લિયર? Same way sin b which is equals to sin b એટલે b ની એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ side b upon hypotenuse c means you are getting 24/30 the answer આવશે 4/5 and sin c means sin pi/2 એની ઓપોઝિટ સાઈડ વાળું લોજિક ના ચાલે આમાં sin pi/2 અને sin pi/2 ની વેલ્યુ 1 થઈ જશે. sin pi/2 ની વેલ્યુ 1 થઈ જશે. આ બે એક્યુટ એંગલ છે એટલે આ લોજિક એપ્લિકેબલ છે એડજસ્ટ ઓપોઝિટ સાઈડ અપોન હાઇપોટેન્યુસ. જેમાં sin c equals to sin pi/2 we know that this angle is pi/2 અને આ પર્ટિક્યુલર એંગલ આપણને ખબર જ છે કે this is pi/2. therefore we can directly find sin pi/2 equals to 1. cos c ની વેલ્યુ 0, sin c ની વેલ્યુ 1. તો આ રીતે તમારો ક્વેશ્ચન નંબર 2 અટેમ્પ્ટ કરી શકાય. રીઝન એક જ, જો રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ હોય તો જ મળશે આ ત્રણ વેલ્યુ, અધરવાઇઝ સાઇન ફોર્મ્યુલાથી નહીં મળે. જો સાઇન ફોર્મ્યુલાથી જોઈતી હોય તો k ની વેલ્યુ આપેલી હોવી જોઈએ જે નથી આપી. ઓકે, ચલો તો આજના વિડિયો માટે સુધી રાખીએ. તો આજના વિડિયોને એક લાઈક કોમેન્ટ કરો. કોમેન્ટમાં મને આ બે આન્સર્સ આપજો કે આ બંનેના આન્સર શું આવે છે. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.